పాత్రం దేవచ్చాదిగుణార్ణవం కేంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాన్నారయామన మధ్యమా अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहत तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामोऽर्जुना भूतं सरस्य मादावय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरात् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपो भट्टार्यन्निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवाधिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसुनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा तदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवतवे नमः श्रुत्यद्दसारजनकां स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतं त्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध ब्रह्मप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं देवचादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं मुळैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्चिष्य सेवदे श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडन्नं तेन्गुरुवोर्यन्नं மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் நந்தாதி செய்தானடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கி தீரமான் சுமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான்திகழன் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம் வாழ்வளத்தை தத்தாயிரமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோ யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో 6వ శతకంలో 2వ దశకంలో 2వ పాసురంలో ఉన్నాము. చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానాలుగా మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా అందించారు. 2వ పాసురం
మధ్యలో ఉన్నాం మనం. పోకు నంబి புந்தாமரை புரை கண்ணிமையும் செவ்வாய் முறுவலும் ஆகுலங்கள் செய்ய அழிதற்கே நோற்றோமேயம் தோகை மாமயிலார்கள் நின்னருள் சூடுவார் செவி ஓசை வைத்தழ ஆகள் போக விட்டு కుజల్ ఊదు పోయిందే. ఈ పాసురాలన్నిటినీ కూడా మనం ప్రణయ రోష పాసురాలుగా భట్టర్ వారు అన్వయించినట్లుగా చెప్పుకుంటున్నాము. ప్రణయ రోషము అనేటువంటిది శృంగార ప్రక్రియలో చాలా వధూవరులకి, ప్రేయసీ ప్రియులకి, భార్యాభర్తలకి, అదృష్టవంతులకి జీవితం అంతా కూడా ఇలాంటి ఘట్టాలు ఎదురవడము అనేటువంటి ఒక మహద్భాగ్యం కలిగేటువంటి విషయము. ఎందువల్ల లోపల ప్రేమ ఉన్నా కూడా ఆ ప్రేమను ప్రకటిస్తూ సకాలంలో అతను రాలేదు అనేటువంటి కోపంతో పైకి దొంగ దొంగ కోపాన్ని నటిస్తూ వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే వెళ్ళిపో, పాపం భ్రమపడ్డావేమో, ఇక్కడ అనుకుని పొరపాటున వచ్చావేమో, దారి తప్పి వచ్చావేమో, మేమనుకున్నావేమో, ఇలా రకరకాలైనటువంటి అందమైనటువంటి భావాలని ఆళ్వారు నాయిక నిజంగా ఎలాంటి ఆలోచనలు, ఆ చింత చెట్టు త్వరలో కూర్చున్న ఆయనకి ఇన్ని ఆలోచనలు, ఇంత మధురోహలు, తనని తాము ప్రేయసిగా ఊహించుకుని పెరుమాళ్ళ గురించి మాట్లాడేటువంటి మాటలు, ఇవన్నీ చూస్తుంటే నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యందు ఉండేటువంటి తాదాత్మ్యయుక్తమైనటువంటి భక్తి మనకి అర్థం అవుతుంది. అందులో నిన్న మనకి ప్రణయ కోపంతో ఏమంటున్నారు, నువ్వేదో వచ్చేటప్పటికి మేమేమో ఆనందపడిపోయాం అనుకుంటున్నామేమో, దానికేం పెద్ద ప్రేమ సంబంధం అక్కర్లేదయ్యా. చంద్రుడు వస్తాడు, చంద్రకాంత శిల కరిగిపోతూ ఉంటుంది, దానికో ప్రయత్నం, చంద్రకాంత శిలకి ఆహా చంద్రుడు నా ప్రియుడు ఇలాంటి భావాలు ఏముండవు, దాని శక్తికి ఇది అయిపోతుంది అంతే. అలాగే నువ్వు వచ్చేటప్పటికి మేము శిథిలమవుతున్నాం తప్ప నీ మీద ప్రేమ ఉండేం కాదులే అని తమ ప్రేమను దాచుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. ఇక్కడ మనం 66వ పేజీలో ఉన్నాం, 7వ వ్యాఖ్యానం చివరి 3 లైన్లలో ఉన్నాం. అరిదర్కే నోత్తోమేయాయ్ எங்களுக்கிது பிரகிருதிகான் இளைய பெருமாள் காடே ரப்போவாதான் என்னோம் ఎంగళాల్ అజయాదిరుక్కలావదు. మేము ఎందుకు పుట్టాము అంటే నీకు దూరం అవడానికే పుట్టాం, నువ్వు దూరం అయిపోతే బాధపడడానికే పుట్టాం మేము, అందుకంటే మా జన్మకి ఏమీ ప్రత్యేకత లేదయ్యా. దీన్ని ఎలా ముడిపెట్టారో చూడండి. వ్యాఖ్యానం చేసేటువంటి వారి యొక్క సామర్థ్యం అందులో కనపడుతుంది. దీనికి సుమిత్రాదేవి గురించి రామాయణంలో శ్లోకాన్ని తీసుకున్నారండి. సృష్టస్వం వనవాసాయ అనురక్త సుహృద్యనే రామే ప్రమాదం ఆకర్షి వత్సాభ్రాతరి గచ్చతి. చాలా అందమైనటువంటి తల్లండి సుమిత్రాదేవి. ఆ పేరులోనే ఉంది ఆనందం అంతా అంటారు అక్కడ పెరేవాచ్యం పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో. ఎందువల్లంటే కౌసల్య అంటే కౌసల రాజపుత్రి అని ఆ దేశానికి సంబంధించిన నామం వచ్చింది. కైకేయి అంటే కేకయ రాజము అని చెప్పి ఆ రాజ్యాన్ని సంబంధించినటువంటి మాట వచ్చింది. మరి సుమిత్ర అన్నప్పుడు ఈవిడ కూడా మాగధ రాజపుత్రి అని ఆ పేరు పెట్టచ్చు, కానీ అలా పెట్టలేదండి. ఆవిడ సుమిత్ర, అందరితోటి మైత్రీ భావమే. ఏదైనా కూడా భగవత్ విషయంగానే సమన్వయించుకునే అద్భుతమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి కలిగినటువంటి స్త్రీ సుమిత్ర అని. ఆవిడ కొడుకు అడవులకు వెడతాను అని అన్నప్పుడు, చిన్నప్పుడు రాముడితో అలా వెళ్ళొచ్చావు, ఇప్పుడు రాముడితో నువ్వు వెడుతున్నావు, సృష్టస్వం వనవాసాయ నాయన, నేను అందుకే కన్నాన్రా, అడవులకు పంపించడానికే కన్నాన్రా, ఆ రాముడికి ఏం కష్టం రాకుండా చూసుకోరా అంటూ పంపిస్తుందే. దాన్ని ఇక్కడ ఎలాగండి సమన్వయం అంటే, మేము అందుకే పుట్టామయ్యా, ఎందుకు నువ్వు మమ్మల్ని మా దగ్గరికి సకాలంలో రాకపోతే నీతో బెంగ పెట్టుకుని బాధపడిపోయే జీవితాలు గడపడం కోసమే మేము ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాము అనేటువంటి ఒక
అందమైనటువంటి మాటని, అంటే విరహంలో కృషించుకోవడానికే జన్మించాం మేము. నీకేమమ్మా, నీకు 3 మంది ఉంటారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడే మా మొహం చూసేవాళ్ళు ఎవరు, పాపం పొరపాటున వచ్చేసావేమో, దారి తప్పి వచ్చేసావేమో, ఇక్కడ కాదమ్మా, నువ్వు రావాల్సిన స్థలం ఇది కాదమ్మా, ఇలాగ నిష్ఠురోక్తులు మాట్లాడుతున్నారు అని. ఆ వలివి సంశ్లేషార్థమిరేయన్న పార్త్, అది దూరమైన కొద్దీ ఎంత ఎంత దూరం అయితే అంత అంత దగ్గర అని రాస్తారు చూడండి. అలాగా ఎంత విరహ బాధను అనుభవిస్తే తర్వాత వచ్చే సమస్య అంత ఆనందం ఉంటుంది అని విషయాలు చెప్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నమ్ దర్శనத்திலே ఇతనే వేరుపాడుండాన పెంబు మేలుళ్ళదెల్లాం సైదు కొళ్ళికోలో. నా దర్శనం వల్ల, అంటే నా కలయిక కోసమే కదా పాపం వీళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారు అని ఆయన ఓ సంతోషపడిపోయి, ఇంకా మేలుళ్ళదెల్లాం సైదు కొళ్ళికొలో ఎన్రాన్ అని, మిగిలిందంతా ఇంకా ముందు జరిగేదంతా కూడా ప్రేమే కదా. ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాము అంటే, తర్వాత కలుసుకున్నాము అంటే, ఈ మేలుళ్ళదెల్లామనడానికి ఒక అందమైన మాటనిచ్చారు వ్యాఖ్యానంలో. కరణ శైథిల్య జనక కర్మ, ఒళ్ళు అంతా కూడా శిథిలము పొందేటువంటి పని ఏమిటి అది? పెరుమాళ్ళ దర్శనంతో ఒళ్ళు పులకించిపోతోంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఉన్నైవు, ఆహా, అయితే మీరు నా కోసం ఇంత తప్పించిపోతున్నారు కాబట్టి ఇంకా దగ్గరికి వెళదాం, ఇంకా ఆనందపడిపోతారు అనుకుంటున్నాడు ఈయన. యాం, ఇదిగో ఆగు, ఉన్నై పెరిందాల్ కలక్కైకు నాతార్ వేరే సిలర్ కాణంగిరాళ్ళే. ఆగు, ఆ దగ్గరికి వచ్చేకు, నువ్విలా దగ్గరికి రావాలనుకునే నీ ప్రియుల లోకం చాలా ఇంకోటి ఉందమ్మా. అటు పొరపాటున పాపం ఇటు కాళ్ళు పడిపోయాయేమో, వచ్చేసావేమో, దారి తప్పావేమో, నిన్ను చూసి ఇలా పరవశించిపోయి నీకు ఆనందం కలిగించే వాళ్ళు అక్కడున్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు. నెడుంబోదివర్గళే పేచొక్కెట్కయ్యాలుండాన హర్షంతో తప్ప తొక్కడు నింద్రాన్. మాటలు వింటూ ఉన్నాడేమో, చాలా ఇష్టమైన చోట మనం ఒక చంటి పిల్లాన్ని ఊహించుకోండి, ఒక మనవన్నో మనవరాలను, లేదు మీ వయసులను బట్టి 2వ వాళ్ళను ఊహించుకుంటే ఏది మాట్లాడినా ఆనందమే, ఎలా చూసినా ఆనందమే. అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనేటువంటి ఒక మధురమైనటువంటి ఊహ. దానికోసం కొడుగునిండా నమ్ దర్శనం ఇవనకు ఆశ్వాసగేతువా ఇరుందది అన్న. నా స్థితి చూసిన నాయికకి నా దర్శనం ఎంతో ఊరటనిస్తోంది, ఆనందాన్ని ఇస్తోంది అని అనుకున్నాడు అతను. ఆ విషయం ఆవిడ కనిపెట్టేసి ముగత్తై మారి పిన్నోకి ఇరుందాళ్, ఇదిగో అంత ఆనందపడిపోక్కర్లేదులే, మేము కాదు నీకు, నీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళని ముఖాన్ని చూపించడం ఇష్టం లేక ఒకసారి తలని ఇలాగ పక్కకి తిప్పేసుకుందిట, నేను నిన్ను చూడాలనుకోవట్లేదు అని. అది చెప్తున్నాను కదండి, ప్రేమ ఉన్న చోట ఏది చేసినా ఏ పని చేసినా అవతలి వాడు పిల్లాన్ని గిల్లి ఏడిపించి ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది, లోకల్లో మీరు చూసుంటారు. వాడు బొగ్గలు పట్టుకుని ఇలా అనేసి బొల్లి మనగానే ఊరిని ఎంత బాగా ఏడుస్తున్నారు, ఎంత అందంగా ఉన్నారు, అలాంటి ముద్దులు ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ భావాలలో అవతలి వాళ్ళని కదిపి మరీ ఏడిపించి భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఆహా, ఏం బాధపడుతున్నారు నా కోసం అని మురిసిపోతున్నారట పెరుమాళ్ళు. అందుకని ఈయనకి ఇలా కాదు అని చెప్పి ముఖాన్ని ఒకసారి ఇలా పక్కకి తిప్పేసుకున్నట్ట ఆళ్వారి నాయిక. అలా తిప్పుకునేటప్పటికి ముగత్తై మారి పిన్నోకి இருந்தாள் అవ్వళవిల నెంజలే మయిర్పాడుండాడిత్. ఆ మూమెంట్ ఉంది, ఆ తల తిప్పుకునే పద్ధతి ఉందే, అది ఆళ్వార్లకి ఒక్కసారి గగుర్పాటు కలిగించింది. అబ్బా, ఎంత బాగా తిరిగావు అనిపించిందిటండి మనస్సులో. తోగై మామైలార్గల్, అలా తిరిగేటప్పటికి ఏమైంది, ఈ జుట్టు ఈ పువ్వులు ఇవన్నీ ఒకసారి అలాగా నెమలి పించం విప్పినట్లుగా ఆ జుట్టంతా, తోగై అంటే నెమలి పించం, ఆ నెమలి పించాన్ని విప్పినట్లుగా ఒక్కసారి అన్ని కూడా
అలాగా జుట్టంతా కూడా ఆయన మీదకి తోగై మయిలార్గల్ வைவன்யம் கண்ண நேர்மிவன் காண்மனல்லான் தெய்வ யோகத்தால் காண்மவத்தை நம்மால் செய்யலாவதில்லையிరే ఎన్నాత్తిరియ విరందాళ్. ఏమైనా సరే ఈయన దగ్గరికి రానివ్వకూడదు, నా ముఖం చూపించకూడదు. ఓ మురిసిపోతున్నాడు ముఖం చూస్తూ, ఈ ఆనందం ఈయనకి కలగనివ్వకూడదు అనేసేటండి ఒక్కసారి ముఖం తిప్పుకున్నారట. అది తానే ఇవనక్కు కార్యమాయత్. అదే కలిసి వచ్చింది టండి ఈయనకి, తానే కార్యమే, అదే కలిసి వచ్చింది. అంటే అలా ముఖం ఒక్కటే చూస్తూ ఉండడం కాదు, నీ తల అది నువ్వు తిప్పడం, ఆ వెనక ఉండేటువంటి ఆ జుట్టు ముందుకి పడడం, అందులో ఉండేటువంటి పుష్పాలు పరిమళించడం, వాటిని నేను ఆగ్రహించడం. భలే అవకాశం ఇచ్చావు అని ముఖం తిప్పుకుంటే కూడా దాన్ని అందంగా మలచుకున్నట్ట. పెరుగు కాత్త ఎదురు సెరిపారై పోలే కన్నం కన్నీరం పేణాదపడి ఉన్ కన్నాలవన్న ఆత్తమాటానే. ఒక పెద్ద ప్రవాహం వస్తే తప్పించుకోలేనట్లుగా సౌందర్య ప్రవాహం వచ్చేటప్పటికి స్వామి తప్పించుకోలేక పోయాడు. అంటే ఆ కేశపాస సౌందర్యానికి మురిసిపోయాడు అన్నమాట. తిరియ విరిందదం నిన్న பெருக்கு பேராதவன் மாட்டானே మురువలక్కం కళ్ళక్కం ఇలక్కాయడందు పోగాదే. ఆ నవ్వు పెదాల మీద ఉండేటువంటి ఆ చిరునవ్వు దానికి గురి అయిపోయి తిరియ విరుందం నిన్ననుభవిక్కి కూడలా ఎత్తు. వెనుకకి తిరిగితే ఇంకా ఇంకా చూడాలి అనిపించేటువంటి ఆ సౌందర్యం నంకార్యం తలైపోగపోయిత్తు అన్న ఎన్న ఎరిక్కిరానిరే అవన్. ఓహో, నాకు మరింత చేరువు కావాలనుకుంటోంది కాబోలేవిడ. అందుకే ఇలా తిప్పుకుని అలా తన అందాన్ని చూపించి తన సౌభాగ్యాన్ని చూపించి నా మనసు దోచుకుంటోంది. సరే అన్నట్ట. ఆ సరే అని ఆ అందాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటేట ఒక్కసారిగా ఎన్నరిక్కిరా మేరే పురుభ్యాం ఉదరం ఛాద్య బాహుభ్యాం చ పయోదరౌ ఎన్నుకొండు. దీని వెంటనే రామాయణంలోకి వెళ్ళిపోతారు. సీతామాత అశోక వనంలో ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్న సందర్భంలో రావణాసురుడు వచ్చి ఎక్కడ కళ్ళు పడితే అక్కడే అవి లగ్నమైపోతున్నాయి అంటూ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు ఆవిడ ఏం చేసింట, ఊరుభ్యాం ఉదరం ఛాద్య, ఇలాగా కాళ్ళని మోకాళ్ళని పొట్టకి దగ్గరగా తీసుకుని గుండెలను దాచుకుందిటాడు. అంటే తన సౌందర్యం అతని కంట పడకూడదు అని కాళ్లతో తన ఒంటిని కప్పుకున్నటువంటి స్త్రీ. ఊరుభ్యాం ఉదరం ఛాద్య బాహుభ్యాంచ పయోధరౌ. చేతులతోటేమో ఒక్కసారి ఇలాగా గుండెల్ని దాచుకుంది అన్నట్లుగా సుందరకాండలో ఉపవిష్టా విశాలాక్షి రుదంతి వరవర్ణిని. అయ్యయ్యో, ఎలాంటి కష్టకాలం వచ్చింది, ఇలాంటి వాడి దగ్గర పడ్డానే నేను అని చెప్పి ఆవిడ బాధపడ్డంలో తన శరీరము యొక్క సౌందర్యము రాక్షసుని చేత చూడబడకూడదు అనుకున్నట్లుగా. అక్కడైతే పరాయివాడు రాక్షసుడు, ఇక్కడ ఆళ్వార్నాయికి పెరుమాళ్లే చూస్తున్నారు. అయినా కూడా నేను నీ కంట పడను, నా అందాలు నీ కంట పడనివ్వను అంటూ ఒక్కసారి వెనుతిరిగారు అని. మామూలుగా ఒక కవిత్వం ఆవిడ ఇలా వెనక్కి తిరిగిందండి అంటే అయిపోతుందండి, ఏమీ లేదు అందులో. కానీ దానికి ఇంత అందాలను జోడించి పరాక్రాంతం కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో, అందకుండా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో, ప్రణయ రోషంతో నీకు నేను లభించను చూడు అని చెప్పాలన్న భావముతోటి అలాంటి పని చేసింది అని చెప్పి ఇవళ తాను దివళలా ఇరుక్కమే நீங்கள் முன்னமானாராகிடுగా. ఇంకా కొంచెం తోగై మయిలార్గల్ నీల నాగాభయ వేణ్యాయన్న. ఆ జుట్టు ఎలా ఉందిటంటే నల్ల తాచులా ఉందిటండి. చాలా అందమైనటువంటి రామాయణంలో ఉన్నటువంటి సుందరకాండలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ జుట్టు ఏదో ఇంత పిలకలా ఉంటే ఇటు తిరిగినా అటు తిరిగినా దాచుకోవడానికి విప్పుకోవడానికి అక్కడ ఏం ఉండదు. అలా కాదు, ఒక నీల నల్లటి తాచుపాము
ఒక్కసారి ఇలా అన్నట్లుగా దగ 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 దగలాడిపోతూ నిగారింపుతోటి ఉండేటువంటి జుట్టు అని. ఇవళ తానోది నల్లలా ఇరుక్కుమే ఇవన్ కుజయ్యా వెయ్యాలే కొండాడుమే కుజల్ కూజయ్యోదిరే కుజలన్నం కూజయ్యన్నం ఓదియన్నం మయిర్ముడిరే. ఇవన్నీ కూడా జుట్టుకి అందమైనటువంటి వర్ణనలు అన్నమాట. అంటే ఒక్కసారి అలా జుట్టుని విదిలించేటప్పటికి అనే ఒక మాట వచ్చేటప్పటికి ఆ జుట్టు ఎలా ఉంది, దాని నల్లటి రంగు ఎలా ఉంది, అది ఎంత ఒత్తుగా ఉంది, అది ఎంత దృఢంగా ఉంది, అది ఒళ్ళు కప్పుకునేంత పొడుగుగా ఎలా ఉంది. ఇది కదా ముఖ్యమైనటువంటిది. రింగుల్లాగా బుద్ధిమంతుల జుట్టు భుజాలు దాటదు అని ఏదో మంచిగా చెప్పేసుకుంటూ ఉన్న పిల్లకకి అలా సమర్థనం చెప్పుకుంటూ ఉంటారు మామూలుగా. అలా కాదు ఇక్కడ. ఇంత అందమైనటువంటి జుట్టు. ఎంగళ్ మయిర్ముడియై కళ్ళు தந்தாம் மயிர்மொழியை என் பிரமிக்கும்படி பண்ணுவదే అవరుగళ్ సిలర్. ఎంత కోపం వచ్చేస్తుందో ఆళ్వారి నాయకకి. నువ్వు నా కేశపాసం చూసి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచో వచ్చావు కదా వాళ్ళు అనుకుంటున్నావేమో. వాళ్ళ జుట్టు, వాళ్ళ ముడి, వాళ్ళ కేశపాసం అనుకుంటున్నాము. భ్రమిత్తుక్కొండు పాపం భ్రమపడి ఇటువైపుగా వచ్చామేమో. అభిమత విషయత్తై పెరిందాల్ కన్నదెల్లా మధువాయ్ తోత్తుమిరే అన్నారుగళ్. చాలా అందమైన స్టేట్మెంట్. మనకి ఏదైనా అభిమత విషయం, కావలసినటువంటి విషయం అనుకోండి, ఎవరిని చూసినా అదే గుర్తొస్తుంది. అది చాలా సహజం లోకంలో. మనం ఒకదాన్ని ఎక్కువగా ధ్యానిస్తూ ఉంటే ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళే వచ్చారేమో అని చూస్తాం. ఏ వస్త్రం చూసినా ఇది వాళ్ళది కదా అని అన్వయించుకుంటాం. అభిమత విషయత్తై పిరిందాల్ ఇష్టమైన దూరం అయితే కన్నదల్లా మధువాయి తోత్తుమిరే అన్నారు. కనపడిందల్లా దానిలాగా ఏమో ఇదేనేమో వాళ్ళది, ఇదేనేమో అనిపిస్తుంది అనమాట. తోగై వీరెత్త నల్ల వయల్ పోలే అలైంద కుజలయుడై ఎవరుగళ్. చక్కటి కురిని విప్పిన నెమలి సౌందర్యాన్ని చూశారు అక్కడ. అంటే అంత జుట్టండి. పునమైలే పోదరాయన ఆండాళ్ళ తల్లి అన్నంత జుట్టు అనమాట. అంగనే సిలరుండో అన్నాను. అమ్మా ఎవరమ్మా వాళ్ళు అన్నట్టు అమాయకంగా. స్వామి ఏమిటమ్మా మాట్లాడుతున్నావు, ఏమిటి ఆ జుట్టు ఏమిటి, ఆ ముడేమిటి, ఆ స్త్రీలు ఏమిటి? నిన్నరులు చూడువారు ఉన్నోడు సంశ్లోషిత్ పిరివిలే ఇప్పుడు పిచ్చే రుమ్మడి పన్నెనవరుగళ్. ఎవరైతే నీతో ఇంతవరకు కలిసి గడిపి ఇప్పుడు కాస్త దూరం అయ్యేటప్పటికి నీకు పిచ్చెక్కించేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి అమ్మా నేను చెప్తున్నా. నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ గడిపావో వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నా. అవరుగడే పెరిందన్నావు పడాదే అవరుగడే సంశ్లేషి. ఎందుకమ్మా పాపం వాళ్ళకి దూరమై వచ్చి బాధపడతావు? వెళ్ళు, దగ్గరగా వెళ్ళు, వాళ్ళతోటే గడుపు. వాళ్ళు ఆనందిస్తారు, వాళ్ళ ఆనందం చూసి నువ్వు ఆనందిస్తావు. ఆనారాదు కయ్యన్ అవరుగడే పెరుగై కొరు విరగు పెరుందా అనయ్యం నానింగనే సెత్తు పోదిరిందు పోగిరే. ఆ కోపంలో, ఆ ప్రేమలో, ఆ ప్రణయంలో ఎలాగైనా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటున్నారు. అలా అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా చెప్పాలనుకోండి, బెబ్బే కాదు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు, నేను నీకోసమే వచ్చాను అని కదా చెప్పాలి. ఆయన అంతకంటే చూడండి, ఈవిడ్ని ఇంకా ఏడిపించాలని అన్నట్ట ఆనాలు అదుక్కన్ అవరుగై పెరుగైకు. అవును అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళదామనే బయలుదేరాను. ఎలా వెళ్ళాలా తెలియకుండా ఎటు నుంచి ఎలా వెళ్ళరా ఇపో అవతల కంటే ఎలా వెళ్ళమంటారు, కారులో వెళ్ళమంటారా, అలా వెళ్ళమంటారా, ఇలా అన్నామనుకోండి ఎంత ఒళ్ళు మండిపోతుందండి అలా అడిగినప్పుడు. అలాగా నీకోసం ఆ అందగత్తెల దగ్గరికి పో. ఓకే వెళతా, ఎలా వెళ్ళను, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, అదే ఉపాయం నువ్వేమన్నా చెప్తావేమో అని నీ దగ్గరకు వచ్చి ఇలా అనేటప్పటికీ కోపం నషాళాన్ని అంటిందంటారు చూడండి. ஒரு విరగు పెరుందనయ్యం నా నింగనే సెత్తు పోదిరంద పరిగెరే. ఇక్కడే ఉంటాను కాసేపు, మరి నీకు ఏమన్నా తెలిస్తే వాళ్ళ అడ్రస్సులు అవి అలాంటివి నువ్వు చెప్తే గబగబా అప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళతాను. ఎన్రాన్ ఉనకింగన్ విరగత్తుకు పోగ వేణమో నీ కై కండత్త ప్రయోగి. ఆహా ఏం చెప్తావయ్యా, పాపం ఎలా వెళ్ళాలో వెతుక్కోవాలి అనుకుంటున్నావా? నువ్వా, నీకు తెలీదా?
వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో. ఇగో ఈ కథలన్నీ కూడా నాకు చెప్పకు. ఒక మాట అన్నారు చూడు, నీ కండత్తై ప్రయోగి, నీకు అనుభవం ఎక్కువ నాయన, నువ్వు గడిపిన దాంట్లో ఇలాంటి అనుభవాలు నీకు చాలా ఎక్కువ. నా దగ్గర నువ్వు వేషాలు వేయకు. ఎలా వెళ్ళమంటావు అక్కడికి? వాళ్ళని పిలవాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని నన్ను అడుగుతావేంటి? నీకేదో తెలియనట్లుగా. అది ఏదో అన్నా సరే, అడిగావు కాబట్టి నీదేదో నీకే చెప్తున్నా విను. సేవి యోసై వైద్య కులలుదో. ఇదిగో ఇది ఎదురొకటి ఉందిగా పాపం, ఓ హడావిడి చేసేది ఏంటి? వేణువు. అది తీసుకో చేతుల్లో. అది తీసుకుని వాళ్ళ చెవులు నిండేలాగా ఊదడం మొదలుపెట్టు. వదిలిపెట్టుకుంటూ వస్తారు. ఇది కదా నువ్వు ప్రతిరోజు చేసేటువంటి పని. செவி யோசை வைத்தழ குழலுதோ எங்களுக்கே ஒரு நாள் வந்துதவன் குழலின் இசை போதராదే என்னை రెక్కుమ அவர்கள். అయ్యో ఒక్కసారి ఊదితేనే అమ్మో మేము దీన్ని మర్చిపోలేకపోతున్నామే, ఎంత మధురంగా ఊదుతున్నావయ్యా అని చెప్పి అందరూ కూడా టండి పారవస్యం చెందిపోతున్నారటండి. దానికి మనకి ఈయన శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు ఎన్నో చెప్తారండి. ఆయన ఒక్కసారి వేణువు ఊదితేట, కృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కసారి వేణువు ఊదితే ఆ మాధుర్యంకి స్పందన ఎలా ఉంటుంది? కృష్ణ కర్ణామృతంలో లీలాసుకులు చాలా అందంగా చెప్తారండి. లోకానున్మదయన్, లోకాలన్నీ అలా ఏమైపోతుంది ఏంటైపోతుంది అని ఒక్కసారి లోకాను ఉన్మదయన్ మోహ పెట్టేసేలాంటి ఒక నాదం అలా వస్తుంది. శృతి ముఖరయన్, వేదనాదం వినిపిస్తోందా అన్నట్లుగా, ఓంకారం ప్రయాణం చేస్తోందా అన్నట్లుగా ఉంది. లీలాసుకులు చాలా అద్భుతంగా రాస్తారండి ఈ శ్లోకాన్ని. అంతేకాదు క్షోణీరువాన్ హర్షయన్ అంటే వృక్షాలన్నీ పులకించిపోతున్నాయిటండి. అలాగా పులకించిపోతే కోరకాలు మొగ్గలు వచ్చేసి అలా పువ్వులైపోయి అలా వికసించేస్తున్నాయిట. ఆ లోపల నుంచి జీవశక్తిని అలా తీసుకొచ్చేస్తుంది ఆ వేణునాదం. శైలాన్ విద్రవయన్, రాళ్ళు కొండలన్నీ అలా 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 కరిగిపోతున్నాయి. మృగాన్ వివసయన్, మృగాలు జంతువులోని జనరల్ గా మృగములు అంటే లేళ్లు. ఆ లేళ్లకి కంటికి చాపల్యం ఎక్కువ, తడుక్కుమంటూ అటు ఇటు చూస్తుంటాయి. అలాంటి చూపుకిట అలా నిశ్చేష్టమై చూసే స్థితి వచ్చేస్తుంది చండి ఈ మురళీవాదం వినేటప్పటికీ అనమే. గోబృందమానందయన్, ఇంకా ఆవుల గురించి చెప్పాలండి. భాగవతం పోతనామాచ్యుడు మమ తన్మోములు మీదికెత్తుకుని రోమందంబు చాలించే పద్యాల్లో అలా మెడలు ఎత్తేటప్పటికి ఈ కింద ఉండేటువంటి కంఠం దగ్గర ఉండేటువంటి భాగం మనం ఇలా రాస్తే చూడండి, గోవులన్నీ ఇంకా పైకి ఎత్తుతాయి. అలాగా చిత్రితోపములై ఉన్నవి అంటారు పోతనామాచ్యుల వారు. అలా గీసిన బొమ్మలాగా ఆవులన్నీ ఉండిపోయాయి అని. అంతేకాదు గోబృందమానందయన్ గోపాన్ సంభ్రమయన్, గోపకలందరినీ కూడా వాళ్ళు తుళ్ళింతలండి. ఆహా ఆనందం. ఇప్పుడు మనకి ఒక పెళ్లిళ్ళ వాతావరణాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. ఉన్నట్టుండి బ్యాండ్ మేళం మొదలవుతుందండి. అక్కడ ఓ మూల కూర్చుని వాళ్ళు సెట్ గా 10 మంది వాయిస్తూ ఉండేటప్పుడు పిల్లలందరూ డాన్సులు చేసేయడం మొదలు పెట్టేస్తారు. పెద్దవాళ్ళకు కూడా అనుకోకుండానే ఓ తాళం ఏదో అలా పడిపోతూ ఉంటుంది, కాలుతోటో చేతితోటో తాళాలు వేస్తూ. ఇది ఏంటి? సంగీతం యొక్క ప్రభావం అన్నమాట. అందువల్ల గోపాన్ సంభ్రమయన్ మునీన్ముకుళయన్, ఆ మునులు వీళ్ళల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చి అటు ఇటు కదిలిస్తుంటే మునులలో ఏకాగ్రతని తీసుకొచ్చి అలా అనుకుంటూ ఓంకారంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారటండి. అంటే ఒకే శబ్దము ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా స్పందింప చేయాలో వారిని అక్కడ అలా స్పందింప చేయడం అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటిది. ఇంకా సప్తస్వర అంజురం భయన్, సరిగమపదని అన్ని ఒక్కొక్కటి అద్భుతమైనటువంటి సంగీతనాదంతో
ఓంకారార్థముదీరయన్. ఎంత బాగా అన్నారండి లీలాసుకులు. ఓంకారము యొక్క అర్థాన్నే అలా ప్రపంచానికి చాటుతోందా. విజయతే వంశీ నినాదశిశో, ఆయన యొక్క వంశీ నాదము, వేణు నాదము లోకానికి అంత అద్భుత ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది అని. ఆ దివ్య దృశ్యాన్ని చూడడం కోసం సూరదాసండి ఎంత కృష్ణ భక్తుడండి మహానుభావుడు. వేణుకరి కలగీతగావత గోపసి శుభౌపాస్ సుదినక బహువేకి అంకితేకై బహుబాల విలాస్. ఏమి రాశారండి. గోప గోపిక బృందం అంతా కూడా చుట్టుకొని ఉంటే నీ చుట్టూ కూడా సుదినం ఆ మంచి రోజు కబహుయహి అంకిదేహై బహు, ఎన్నాళ్ళకి కళ్ళు నీ అందమైనటువంటి వేణుగాన అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తాయో అని. ఇది వేణునాదం అనే మాట వచ్చేటప్పటికి ప్రతి వాళ్ళు పరవశించవలసిందేనండి. మరి భట్టర్ రంగరాజస్థానంలో ఏమంటారండి? శైలోగ్నిశ్చ జలం బభూవ మునయో మూఢం బభూజ్జడా ప్రజ్ఞామాసురగా సగోపమృతామాసు మహాశీవిషాః గోవ్యాఘ్ర సహజాం బభూవర పరే అన్యాం బభూవి ప్రభోః పంతేష్వన్యతమాం బభూవిద భవద్వేణుక్వణోన్మాదనే. ఏం శ్లోకాలండి, ఒకదానికంటే ఒకటి. వేణుగాన మధురముతో కొండలు కరిగిపోతూ ఉంటే, అగ్నులు చల్లారిపోతూ ఉంటే, మహర్షులు అలాగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఏకాగ్ర స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, అజ్ఞులు ప్రాజ్ఞులైపోతే, ఏమీ తెలియని వాళ్ళు అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు అయిపోతే, సర్ప విషాలు అమృత తుల్యాలైపోతే, సర్పంలో ఉండే విషత్వం కూడా పోయిందిటండి దీనివల్ల. ఇంకా అన్నిటికంటే గొప్ప గోవ్యాఘ్ర సహజాం బభూవు అంటారు భట్టరు వారు. అక్కడ ఒక ఆవు పడుకుందిటండి. ఆవు పడుకుంటే వీళ్ళు పక్క నుంచి ఒక పులి వచ్చి ఆ ఆవును ఆనుకుని అలా పడుకుంది. ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ఇది? అది సహజాం బభూవు. అంత జాతి వైరం కలిగినవి వైరాన్ని కూడా మరిచిపోయి అంత అందమైనటువంటి నాదాన్ని వినిపిస్తోంది అని చెప్పడం కోసం నిజంగా లీలాసుకుల వారు. ఇంకా సంస్కృత భాగవతాల్లోనండి మరి అందంగా చిన్న చిన్న శ్లోకాలు ఎంత బాగుంటాయో. ఆ మురహర రంధన సమయే మాకురు వంశీరవమతి మధురం నీరసమేధో రసత కృషానురప్యేతి కృషతాం. ఎంత అందమైన శ్లోకం చూడండి. కృష్ణ కాసేపు వేణు ఊదకయ్యా, వంట చేసుకోవాలయ్యా. ఇది చాలా బాగుంది కదా అమ్మా. నువ్వు వంట చేసుకోవడానికి నేను వేణు ఊదడానికి సంబంధం ఏంటి? ఎందుకు లేదయ్యా, నువ్వు ఊదడం మొదలు పెడుతున్నావు. నీరసమేదో రసత, ఎండు కట్టెలు పెట్టి నేను వంట చేసుకుంటుంటే ఎండుతనం పోయి అందులోంచి చిగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. పచ్చగా అయిపోయాయి ఎండు కర్రలన్నీ కూడా, అందులోంచి చిగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. అగ్నిదేవుడు అమ్మో నా తీవ్రత పనికి రాదు అని అలా 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 చల్లారిపోతున్నాడు. సరిగ్గా నిప్పు కూడా చల్లారిపోతోంది, కట్టెలకు కూడా చిగుళ్ళు వస్తున్నాయి. కాబట్టి నాయన నీకు దండం పెడతాను, దయచేసి ఇప్పుడు వేణువు ఊదకు అని అన్నట్లుగా నీకు వచ్చింది కదా. నీ కై కంఠత్తై ప్రయోగి, నీ కై కండత్తై ప్రయోగి, నీకు బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటిది కదయ్యా వేణువు వాయించడము అనేటువంటిది. అదయ్యా అదేదు ఎన్న செவியோ செய்வைத்து குழலோது எங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்து உதவியும் కుழలిన్నిసై పోదరాదే ఎన్నరికం అవர்கள். ఒక్కసారి విన్నది ఇప్పటికి కూడా నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను అని. మనకి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వంటి వారు మహానుభావులు కూడా ఏమిటమ్మా మరి మీ ఊళ్ళో కృష్ణుడు వేణు ఊదితే ఓ పరుగులెట్టుకు పోతారట, ఏ ఆ మాత్రం నిలదొక్కుకోలేరా అందుకు ఆ ఊరికి కొత్తగా వచ్చినవిడ. అవునమ్మా మరి నీకు తెలియదు కదా అనుభవం, అలాగే అంటావు అన్నారట. వీళ్ళు ఒక్క జగమాట కూడా మాట్లాడలేట. ఆ మన్నాడు ఆవిడ పువ్వులు గుచ్చుకుందామని సూదిలోకి ఇలా దారం ఎక్కించుకుంటాం. ఇంతలో వేణు వినిపించుంటాడు. వినిపిస్తే అక్కడ పడేసి పోవాలా, ఇలా వెళ్ళిపోతుంట రోడ్డు మీద. ఈ సూది ఈ దారం తాను. అమ్మా
మేమేదో చేసే పని అయినా పక్కన పెట్టి వచ్చాం, నువ్వేమిటి, ఆ దారం ఏమిటి, ఆ సూది ఏమిటి, ఆ చూసుకుంటూ పరిగెట్టడం ఏంటి, ఆ రోడ్డు మీద వెళ్ళడం ఏమిటి, ఇలా ఉంటుంది తల్లి ఆయన యొక్క వేణు మాధుర్యము. చాలా ఉన్నాయి అందులో. అలాంటివి అలా చెప్పినట్లుగా నీ కుజలేవు దినాలు అది సెన్ను సెవిప్పడం. ఇది కులశేఖరాళ్ళ వాళ్ళు కూడానండి ఎంత బాగా చెప్తారో పెరుమాళ తిరుమల ఇత్యాదుల్లో. నాయన నువ్వు ఒక్కసారి ఊదేవు అంటే అది చెవిలో పడిందంటే అంతరెత్తే వరివరిగాళ్ళు కాన్, ఇంకా ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు. ఎలా ఉన్న వాళ్ళు అలాగే. ఒక ఆవిడ వంట చేస్తూ ఆ గరిట ఇలా తిప్పుతోందండి అన్నం కుండలో, ఆ గరిటతో ఇలా తిప్పుకుంటూ వచ్చేస్తుంటే రోడ్డు డాన్సర్ అనమాట. రోడ్డు మీద కూడా ఇలా డాన్స్ చేసుకుంటూ ఆవిడ అంటే తిప్పుతున్నాను అనుకుంటోంది, అక్కడే ఉన్నాను అనుకుంటోంది, పరుగు పెట్టుకుని వచ్చేస్తోంది అని. సర్పయాగத்தில் సర్పంగళ్ వంద విజుమా పోలే, అద్భుతమైన పోలిక. ఆస్తిక మహర్షి సర్పయాగాన్ని, జన్మేజయుడు చేసే సర్పయాగాన్ని మాన్పించిన కథ ఉందని కదండి. అప్పుడు వేద మంత్రాలు చదివినప్పుడు ఆ పావులన్నీ అలాగా టప 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 ఆహూతులకి వచ్చి అగ్నిహోత్రంలో ఎలా పడిపోతున్నాయో, నీ ఫ్లూటు వింటే, వేణుగానం వింటే గోపికలు అలా వచ్చేస్తారు, ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్లుగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. நீ குழலு உதவே பெண்கள் அடங்கலும் முன்னே కార్కీజే వంద విజుంగాన్. అదే కాలు ఎవరో పట్టి లాకితే వెళ్ళిపోయినట్లుగా, లాక్కుపోయినట్లుగా వచ్చేస్తారు, అంత ఆకర్షణ. குழலோசை கேட்பட்டப்பதோ என்று செவிகளுக்கானவர்கள் இருப்பதோ உன்னை பிரிந்தார் సర్వకరణంగళం మేలే వైத்திருப்பர்கள்గాన్. మామూలుగా ఏదో ఒకటి వింటాం, చెవులు ఆకర్షిస్తాయి కాదు, మొత్తం శరీరాన్నంతటిని సర్వావయవాలని పరవశింపచేసేటువంటి మాధుర్యం నీ వేణుగానంలో ఉంది. తూవలంబరి ఉడయ్య తిరుమాలాల్ తూయవాయాల్ కుజలో శైవలియే కోవలరి సిరుమియరి மியறு இளங்கொல்லை குதுகுலிப்ப உடவிலுழவிந்தெங்கும் కావలం ఉడందు కయిరు మాలయ్యాగి వందు కవిజిందు నిన్ననర్. సరిగ్గా ఈ భావాలని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి వాడిని పెరియాళ్ వారు కూడా కృష్ణుని యొక్క వేణుగాన మాధుర్యాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ, నాయన నువ్వు ఊదడం మొదలు పెట్టగానే ఎవరో లాగుకున్నట్లుగా అలా 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 ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్లుగా పరుగులు పెట్టి వచ్చేస్తారయ్యా అన్నారు కదా. అత్తై చెయ్యండాళ్ళు అదెనక్కరు విరగండ్రు. ఈయన వింటున్నట్ట, నీకేం ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట ఇద్దరు, అటు ఇటు. ఓ అక్కడికే పో, పోవాలనే ఉంది కానీ ఎలా వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తా. అయ్యో నీకు ఆలోచన ఎందుకయ్యా, నీకు బాగా తెలిసిన విద్య కదా, ఒకసారి వేణు ఊదు, పరుగులు ఎట్టుకుంటూ వస్తారు. ఆయనకి ఇంకా నవ్వు వచ్చింటండి. கொங்கைனரும் குஜலார்களோடு குழைந்து குஜிலினு தூது வந்தார் என்னும் ஒத்த தரத்தில் பெண்களும் தானும் கலை கைக்காக அவர்களை அழித்து కుజలుదాన్ నమ్మర్గల్. ఏంటో నేనేదో చిన్న విద్య నేర్చుకున్నా, నా మానాన్ని నేను ఇంట్లో ఫ్లూట్ ఉంది అది తీసుకున్నాను, వాయించుకుంటున్నాను. నేను వాయించుకుంటుంటే అందరూ పరుగులెట్టుకొచ్చేస్తున్నారు, నా తప్ప అది. పైగా నాకు ఆ పేరు, అమ్మాయిని పిలవడానికి భలే వేణు ఊదుతున్నావే అంటారా నన్ను. నేను అమ్మాయిల్ని పిలవడం కోసం ఊదేనా, నా పని కోసం కదా. నేను నాకు వేణు అంటే ఇష్టం, అందువల్ల నేను వాయించుకున్నాను. నాకున్న లక్షణాన్ని ఇలా అన్వయించి నన్ను ఇలా తెప్పడం ఏమన్నా నీకు ఏదైనా మర్యాదగా ఉందా? నాను కుజలుదుగై పెంగళయ్యకై అన్న ప్రసిద్ధం. నా కర్మ, నాకు ఇలాంటి పేరు వచ్చింది. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. నేను ఫ్లూట్ వాయించడం అమ్మాయిల్ని పిలవడం కోసమే ఇలా పేరు పెట్టారండి. నా ఇంట్లో నేను వాయించుకుంటుంటే, ఇంట్లో వాయించుకుంటే గొడవగా ఉందని యమునా తీరానికి పోతే, ఏకాంతంలో కలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడికి రండరా అని పిలవడం కోసం అక్కడి నుంచి వేణు ఊతున్నాడు. ఇలా అంటే నేనేం చేయనమ్మా, నేను బతకాలా వద్దా, అసలు ఫ్లూట్ వాయించుకోవాలా వద్దా, నాకు ఇష్టమైనటువంటి వాద్యాన్ని నేను ఆనందించాలా వద్దా? అదెనక్కీడండ్రు ఎన్రా, నన్నేం చేయమంటారా? నా మానాన్ని నేను బతుకుతుంటే అమ్మాయిల కోసం వాయిస్తున్నావు, అమ్మాయిల కోసం వాయిస్తున్నావు అని ఏంటరా ఈ మాటలు అన్నట్టు. అంటే
ఆగిల్లనొక్కరు నల్లు వెరకు సొల్లకే. ఓహో, నువ్వు వాయిస్తుంటే అమ్మాయిల కోసం వాయించారని అంటున్నారు అంటావా? అయితే నీకు ఉపాయం చెప్తాం విను. నీకు తెలియమని కాదు, గుర్తు చేస్తామంతే. ఏంటి? ఆగల్ పోగబెట్టు. ఆగల్, ఆ అంటే పశు. చాలా అందమైన ఒక్క అక్షరం అండి. ఆ అంటే పశు. ఓ పని చెయ్యి, ముందు ఆవులన్నిటినీ మేపుకెళ్ళిపో, దూరంగా వదిలే. నువ్వు వెనక్కి పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చాయి, ఒక చోట కూర్చో. అప్పుడు వాయించడం మొదలుపెట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అవి విని ఆవులు వెనక్కి వస్తాయి. ఆవులు రావడం మాట ఎలా ఉన్నా అమ్మాయిలు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తారు. ఎందుకు ఊతున్నావు అంటారు. నేను మీకోసం కాదు, ఇదిగో నా ఆవుల్ని వెనక్కి రప్పించడం కోసం ఊదుతున్నా అని చెప్పు. నీకేం 3 మార్గాలున్నాయి కదా. పశుక్కడై కయ్యజే విడవదు, అనంతరతే కుజలై ఊదువదా, హరియాదార్ పశుక్కడై మరిక్క ఊది నాణ్యరిప్పరుగల్. తెలియని వాళ్ళేమో పాపం పశువులని పిలుస్తున్నాడండి. ఎంత బాగా పిలుస్తాడోటండి. ఆ ఫ్లూటులో పిలిచేటప్పుడు రా పూర్ణ చంద్రిక, రా గౌతమి గంగ, రమ్ము భగీరథ రాజతనయ. ఆవులకన్నిటినీ, పెట్స్ అన్నిటికీ మంచి మంచి పేర్లు ఉంటాయి కదండి. ఎంత మంచి పేర్లు పెట్టుకున్నాడు. గౌతమి, గంగా, భగీరథ రాజతనయ, పూర్ణ చంద్రిక, ఇలా పేర్లు పెట్టుకున్నట్టండి ఆవులకి. అదే ఆ పేర్లు నారాయణ తీర్థులు అంటారండి. నామ సమేతం కురు సంకేతం. నామ సమేతం. రాధా అని పిలవాలనుకోండి, అంతే అంటాడు, 2 అంటాడు. 3 అక్షరాలు ఉన్నాయనుకోండి 3 వాయిస్తాడు, 4 ఉన్నాయనుకోండి 4 వాయిస్తాడు. నామ సమేతం. ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటే దానికి తగ్గట్లుగా వాద్యాన్ని వాయించడం అనేది నీ కళ కదయ్యా, నువ్వు వాయించు. ఆవుల్ని పిలవడం కోసం వాయించాడు అనుకుంటారు. అదరింద కోరం పెంగళకు పక్కనలే 100 కెట్టు వరగాడు. ఇంకా మీ వాళ్ళకి ఎలాగో ఇది కోడ్ లాంగ్వేజ్ తెలుసు మీ ఇద్దరికి. ఇదిగో నేను ఇలా వాయిస్తాను, మీరు ఇలా వచ్చేయండి, అది కదా మీరు చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం. ఇంకా వాళ్ళు ఎలాగో పరుగులు పెట్టుకుంటూ నీ దగ్గరికి వస్తారు. ఇది తానుకు జాత్యుచిత వృత్తి మీరే. ఇది నీ జాతికి సహజమైన పని అయ్యా. ఏమిటి జాతి? గొల్ల జాతికి ఆవులని మేపడం అనేది ఉచితమైనటువంటి పని, చాలా పూజనీయమైనటువంటి పని. ఎంత చక్కగా తెల్లవారేటప్పటికల్లా లక్ష్మీదేవుల్లా తయారై ఆండాళ్ళ తల్లి తిరుప్పావైలో చెప్పినట్లుగా ఆ పెరుగు చిలకడానికి కూడా అండి చక్కగా స్నానాలు చేసి పసుపులు పెట్టి వాటన్నిటికీ పూలదండలు ఆ కవ్వాలకి అందంగా అలంకారాలు చేసి పాటలు కూడా గుమ్మడేడే గోపిదేవి గుమ్మడేడే కన్న తల్లి, అది కూడా ఆ కృష్ణుడు వచ్చి అడిగినట్టు వెన్న పట్టమన్నచ్చు, అన్ని అలా సమన్వయం చేసుకుని మీకు ఉచితమైనటువంటి పని కదా. మీరే అది దాంట్లో మనకి ఆళ్వార్లు కూడా 5వ 10లో చెప్పినట్లుగా అందంగా వేణువునోది పశువుల వెంట బయలుదేరితే ఏమవుతుంది? ఆనపింబు అత్తయ్య చెయ్యని రాళ్ళు ఆ జరగాల్సినవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఏం జరిగిపోతాయి? అనుష్ఠేయమాన ఉపాయ స్వరూపం ఇరుక్కుంబడి అరిందో. ఏం చెయ్యాలో తెలుస్తుంది. అనుష్ఠేయమానం చెయ్యవలసింది తెలుస్తుంది. ఏంటి చెయ్యవలసింది ఇక్కడండి పైకి వేణువు ఊదడం అని మామూలు అర్థం చెప్తున్నారు. లోపల అనుష్ఠాన ప్రకారత్తుకు ఈడాన ఉపదేశం పెత్తోమే అంటే ఒక శిష్య ఆచార్య సంబంధాన్ని ఈ వేణువు పిలుపులో సమన్వయించి చెప్పి, అనుష్ఠేయము మీరు చేయవలసిందేదో తెలుసా, రండి నేను ఉపదేశిస్తాను అని పిలుస్తున్నాడా అన్నట్లుగా వేణువు ఊదుతున్నట్టు. అంటే మంత్రానుష్ఠానం చేయడానికి రండి 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 అని. అందువల్ల మనకి మన జీవితాలలో మంత్రానుష్ఠానము అనేటువంటిది మన ఆరాధనలో ఒక భాగం అయిపోయి మన జీవితానికే ధ్యేయంగా అయిపోవలసినది మంత్రానుష్ఠానము. అది ఎవరికి నచ్చినటువంటి మంత్రాన్ని వారు మామూలుగా అష్టాక్షరి మహామంత్ర ధ్యానము అనేటువంటిది
ప్రతిరోజు కనీసం 108 సార్లైనా అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని జపించాలి అంటారు. అది ఉపదేశం జరిగింది ఇక్కడ అని. పైకేమో రండి అని పిలుస్తున్నట్లుగా ఉంది. అదిట ఆచార్యుడు శిష్యుల్ని పిలవడంలా ఉందిటండి. ఇదిగో ఈ పని, ఈ మంత్రాన్ని జపించండి, అది ఆచార్యుడు ఉపదేశించినటువంటి మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేసుకోండి అన్నట్టు. ఇంత వ్యాఖ్యానం ఉంది. ఇది ఎక్కడ పాసురంలో పైకి లేదు. నంబిళ్ళయ్య గారు ఆ సమన్వయం అలా చేసి చెప్తున్నారు. అనుష్ఠాన ప్రకారத்துக்கு ஈடான ఉపదేశం పెద్దోమేం, చెయ్యడానికి తగినటువంటి ఉపదేశాన్ని పొందాము. ఇని ఉపేయాంసత్తిల్ కైపడాదదిల్లే, ఇంకా ఏమైనా సరే స్వామిని దూరం చేయనివ్వను అంటే ఇక్కడేంటి, పైకి పైకి ఏదో ప్రణయ రోషాలే గాని నిజంగా ఒకరికొకరు దూరం అయితే మనలేరు అనేటువంటి సత్యం అనమాట. ఎన్ను పార్తు అవిడంత నిలయ్యే ఇరుందూదపోకాన్, ఆయన అనుకున్నట్టండి ఈ మాటలన్నీ కూడా. ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను. నిజంగానే మంచి ఉపాయం చెప్పింది. ఉపాయంతో ఆచార్య స్వీకరణకి సిద్ధం చేసి ఆచార్యుల ద్వారా మంత్రోపదేశాన్ని ఇవ్వడం. ఇక్కడ ఇంకో వ్యాఖ్యానంలో వేణువే ఆచార్యుడని చెప్పారండి, భాగవత వ్యాఖ్యానం. ఇది చాలా, వేణువుకి కలం అని పేరండి. కలం అని సంస్కృతంలో పేరు కలం. ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది? కం లాతి ఇది కలం. కం అంటే పరబ్రహ్మ, ఆయన్ని తీసుకుని వస్తోంది కాబట్టి దానికి కలం అని పేరు. అంటే వేణుగానంలో బ్రహ్మ పదార్థ వైశిష్ట్యాన్ని దర్శించగలుగుతున్నాడు. అంతటి తాదాత్మ్య స్థితి కలుగుతోంది. ఇది నమ్మక్కరు కురై ఇల్లై ఎన్ను పార్తు. అమ్మయ్య భలే ఉపాయం చెప్పావమ్మా, ఏం చేయాలని చూస్తున్నాం. వేణువు తీసి ఊదు, వాళ్ళు వస్తారన్నావు కదా, సరే అయితేనే చక్కగా సెటిల్ అయిపోయాట అక్కడ. ఈయనకి వెళ్ళాలని లేదు, ఆవిడికి పంపించాలని లేదు. ఇది ప్రేమలో అంతర్గతమైనటువంటి భాగం. కానీ వెళ్ళు వెళ్ళు అంటుంది ఆవిడ. నువ్వు వెళ్ళమన్న చోటకే వెళుతున్నా అంటే నీ దగ్గరికే వచ్చాను అర్థం. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి వేణువు వాయించమన్నావో అక్కడికి వెళ్ళే వాయిస్తున్నానమ్మా. అంటే నేను నీ దగ్గరికి రావాలనుకున్నాను, నీ దగ్గరే నేను వేణువు వాయిస్తున్నాను అని ఇంకొక ఆకు పైన చదివిన వాడిలాగా. ఇదిగో ఆ మాట చూడండి ఇక్కడ. ఇనిత్తాన్ విద్యతిక్రమం పన్నుమవనన్రే, నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్లు చేస్తానమ్మా. విధి అతిక్రమణం, నువ్వు చెప్పిన మాట దాటను. నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తా. ఏం చేస్తావు? తోగై మామయ్యలారుగల్ చెవయోసై వైత్తు ఎన్నిరే ఎవరిగల్ సొల్లెత్తు, చక్కటి నెమలి పింఛము లాంటి కేశపాసము కలిగిన స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళి వేణువు ఊదు. ఇగో ఇప్పుడు ఆ పనే చేస్తున్నా. నువ్వే అలాగా నెమలి పింఛం లాంటి జుట్టు కలిగినటువంటి అందాల రాశివి, నీ దగ్గర కూర్చొని వాయిస్తున్నా. నువ్వు చెప్పింది నీకే చేస్తున్నా అన్నట్టు చమత్కారం. ఇన్న విడతే ఎన్నో సొల్లిత్తిలరుగలే. ఇదిగో నువ్వు చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడే ఈ ప్రదేశమే అని ఒక ప్రదేశం పేరేం చెప్పలేదుగా. నువ్వు ఇక్కడ వాయించు అక్కడ వాయించని రూల్ ఏం పెట్టలేదుగా. ఎక్కడ అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారో అక్కడ వాయించుకో అని చెప్పావు. నాకు ఇక్కడే దొరికారు కాబట్టి నేను ఇక్కడే వాయిస్తాను. చమత్కారం అన్నమాట. ఇంగే ఇరునూదత్తొడంగినాన్ ఇరుందు ఊదత్తొడంగినాన్, అక్కడే కూర్చొని వాయించడం మొదలు పెట్టాడండి. కోపంగా ఉన్నప్పుడు వద్దన్న పని చేస్తే ఒళ్ళు మంట ఎక్కువైపోతుంది. పోవయ్యా అవతల కంటే పోడు. అక్కడికి పోయినా వెళ్ళి వాయించుకోవయ్యా అంటే నేనెత్తిన ఏదో ఉంటే భస్మాసుర హస్తం లాగా నేనెత్తిన ఏదో చేయబడితే ఇదవుతుందంటే అయితే నేనెత్తినే పెట్టి చూస్తానన్నట్ట భస్మాసురుడు శివుణ్ణి. పారిపోయి విష్ణువుని ఆశ్రయించాడు అని కథ చెప్తాం. అలా వెళ్ళవయ్యా, వెళ్ళి నీ ఫ్లూట్ ఏదో నువ్వు వేణువు ఏదో అక్కడ వాయించుకోవయ్యా బలాని వాళ్ళ దగ్గర, అంత అందమైన జుట్టు గల వాళ్ళ దగ్గర దొరికావు నువ్వు, ఇక్కడే వాయిస్తాను నేను అని మొదలు పెట్టాడు. అదువో పార్తప్పడి నీ తుడియామైకొరు విరగ సొన్నామాగిల్ అత్త ఇంగే కొళ్ళ పార్తాయో. ఏదో పాపం బాధపడుతున్నావు కదా, నేను నీకు ఒక ఉపాయం చెప్పి వేణువు ఊదుకోవయ్యా అంటే
నాది నా మీదే ప్రయోగిస్తావా? குழலூது போயிருந்தே உனக்கு பெண்கள் படும் வாயப்புள்ள விலங்கிலே போய் இருந்தா తప్పారాయ్ తోగై మామైలార్గల్. అది నీకు అమ్మాయిలు ఉండే చోటకి వెళ్ళి వాయించవయ్యా అన్నది తప్పైపోయింది. నేను అమ్మాయిని ఇక్కడ ఉన్నాను కదా, నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తున్నా, నీ దగ్గరే వాయిస్తున్నాను అని అంటున్నావే. తోగై మామైలార్గల్ ఇవనోది ఉణరందవనాగయ్యాలే కొండాడ తొడంగినాన్. ఇదిగో ఇవను ఓది ఉణరందవనాగయ్యాలే. ఓది ఉణరందవనం తోగై అంటేనండి ఈ నెమలి యొక్క కేశపాసం. అందువల్ల ఇక్కడ ఓది ఉణరందవనాగై అంటే 2 అర్థాలు. ఎక్కడైతే అలాంటి కేశపాసం ఉందో అక్కడ వాయిస్తున్నాడు. రెండో అర్థం చపలన్ అని అర్థం అంటాడు. చపలం చాపల్యం, అవతల ఆవిడని ఇంకా ఏడిపించాలి ఇంకా ఏడిపించాలి అనేటువంటి దాంతో ఇవనోది ఉణరామనిరే నంకుజలై ఇప్పటి కొండాడుకిరదు ఎండ్రు. అప్పుడు ఇవిడికి పాపం ఎక్కువైపోయాడు. ఎత్తుకు పై ఎత్తేస్తున్నాడు, ఎత్తుకు పై ఎత్తేస్తున్నాడు. ఆయన ఎత్తుకు మళ్ళీ ఇవిడు పై ఎత్తేయాలి కదా. అందుకే వెంటనే పాపం ఈ పెద్ద ముడి, ఈ జుట్టు, ఈ అందం ఇదంతా నువ్వు గడిపిన వాళ్ళవి అనుకుంటున్నావేమో, కాదయ్యా ఇవి నావి అనిటాడు. మళ్ళీ తర్వాత అక్కడికి మెలికి పెట్టింది. ఈ అందాలన్నీ కూడా నువ్వెవరితో కాలం గడిపి వచ్చావో వాళ్ళవనుకుంటున్నావేమో, కాదమ్మా ఇవి నావి, ఈ దురదృష్టవంతురాలవి, ఎందుకు నోచుకొని నావి. ఇక్కడ కాదమ్మా నువ్వు వెళ్లాల్సింది అక్కడికి. ఎండ్రు ఇది బ్రాహ్మక వాక్యం ఎన్న అవరిగళ్ళు అన్యదాకరిక్కిరారుగళ్. బ్రాహ్మక వాక్యం భ్రమింపచేసేటువంటి వాక్యం. అంటే నిజంగా మాట్లాడే చమత్కారం ఉండాలే గాని ఒకదాన్ని మించి ఒకటి, ఒకదాన్ని మించి ఒకటి, పై 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 ఎత్తులు రకరకాలుగా వస్తుంటాయి. లోకంలో కూడా మనం చాలా చూస్తుంటాం. అదే తలయ్యాన పేచయిరే ఇవరిగళ్ళు అన్యదాకరిక్కిరదు చెవియో సేవై ప్రజ కుజలో చెయ్యై చెవిలే వైతుక్కొండు వర. ఎక్కడో అక్కడ వాయిస్తే అట్నుంచి అలా పోయి ఆ సౌండ్ అలా కాదు, వాళ్ళ చెవిలో పడేలాగా ఊదాలి. అంటే వాళ్ళకి పరిసర ప్రాంతాల్లో నిలిచి నువ్వు ఊదాలి. అగళ్ళపోగ విట్టుకుజలాదు. నువ్వు పైకి ఏం చేస్తావు? అగళ్ళు అంటే పశువులు, పశువులని పిలవడానికి వాయిస్తున్నావా అని వంక లోకం. నేనేం చేశానండి, మా ఆవులు అటు ఇటు పోయాయండి, ఇది వాయించగానే నేను ఇక్కడ ఉన్నాయని తెలుసుకొని వచ్చేస్తాయి, అందుకు ఊరుతున్నానని నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మీకు సంకేతాలు ముందే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది వాయించగానే వాళ్ళు పరుగులెట్టుకుంటూ వస్తారు. పశుక్కడైపోగ విట్టుకులు ఊదవే నినైవు ముడిందు. నీ భావం తెలుసుకుని పశుక్కడని వైరం నిరయ్యం. 2 నీకు లాభాలు జరుగుతాయి అయ్యా. ఒకటేమో ఆ పశువులు చక్కగా మేస్తాయి, వాటి కడుపు నిండుతుంది. రెండోది నీ కడుపు నిండుతుంది. అందరూ వస్తారు కదా పరుగులెట్టుకుని, నీ చుట్టూ చేరతారు కదా, నీ కడుపు కూడా అంటే నీ కోరిక కూడా తీరుతుంది. శివయో శైవై త్రిజగై ఫలమాయ్ కుశలు దిగై ఉపాయమాయ్ రెందదు. అది తాను అభిమత విషయత్తై పత్తి ఎండ్రో శైవదు. అది ఇష్టమైన చోటకి వెళ్ళి అక్కడ చేయమన్నాను కదా అని నా నెత్తి మీద నాకే నువ్వు చెప్పడం కాదు. ఇంగే ఇరుందు దిగిరే నిన్ను కుశలై వాంగియు దిన. నువ్వేమిటయ్యా ఇక్కడే ఉంటాను నీకే వినిపిస్తానా అని నాకు వినిపిస్తావు. పోయి ఇరిందే కుశలోదు వెళ్ళి వాయించవయ్యా. ఎక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడికి పోయి వాయించ. నేను కాదు కదా నీకు కావలసింది, నీకు కావలసిన వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు, అక్కడికి వెళ్ళు. అక్కడికి వెళ్ళి వాయిస్తే వాళ్ళు ఆనందపడతారు, నీకు కడుపు నిండుతుంది, ఇద్దరి కోరికలు తీరతాయి. ఒనరై చల్ల ఒనరై చెయ్యాదే. ఒకటి చెప్పి ఒకటి చేయకయ్యా అంటే ఏంటి? అక్కడికి వెళ్ళి వాయించుకో అంటే ఇక్కడ ఉండి వాయిస్తానంటావేంటి? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? உனக்கு அபிமத்தைகள் திரளு கைக்கு நீர் வாயுப்புள்ள నిలంగళిలే పోయిరిందుదాయ్. నీ గాన అమృతానికి పరవశించి నాట్యం చేసి నీ ఒడిలో చేరిపోయే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పాడు. నా దగ్గర అక్కర్లా. నీ సుండాయం నా నరియం. నీ వేషాలన్నీ నాకు ముందే తెలుసు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి. ఈ కాస్త సంభాషణ ఉంది చూడండి, ఈ ప్రణయ రోష సంభాషణ వెళ్ళి పొమ్మండం, ఆహా సరే అంటే అండం, అక్కడే కూర్చోవడం,
మళ్ళీ కూర్చున్నావేమిటి? అదే ఎలా వెళ్ళాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను అని సరదాగా అన్నాం. ఎందుకు పెద్ద ఆలోచన, నీకుందిగా అలవాటు, జాతీయ అలవాటు, వేణువు వాయించుకోవడం, అది వాయించేసుకో. అదే వాయించి ఎక్కడ వాయించనా, మంచి జుట్టు ఎక్కడుందో అక్కడ వాయించుకో. ఆ జుట్లు గల వాళ్ళందరూ ఓ నీ దగ్గరే, అయ్యో నా జుట్టు చూసి వాళ్ళని భ్రమపడుతున్నావా? వాళ్ళు కాదయ్యా, ఇది నేను. అందువల్ల కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి వాయిస్తే నీ కోసమనే పశువులు వస్తాయి, పశువుల వెంట పరిగెట్టుకుంటూ అమ్మాయిలు వస్తారు, నీ కోరిక తీరుతుంది. ఇలాగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు దెప్పుకుంటూ సరదాలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేటువంటి ప్రణయ రోష వృత్తాంతాన్ని రెండో పాసరంలో మనకి అందించారు. పోపు నంబి ముంతామరై పురై కண்ணிமையும் செவ்வாய் முறுவலும் மாபுலங்கள் செய்ய அஜிதற்கே நோற்றோமேயாம் தோகை மாமயிலார்கள் நின்னருள் சூடுவார் செவி ஓசை வைத்து ஜாகள் போக விட்டு குழல் ஓது போயிருந்தேன். மூடு போயிருந்த நின் புள்ளுவம் அறியாதவர்க்கு உரை நம்பி நின் செய்ய வாயிரும் கனையும் கங்களும் விபரீதமென்றாள் வேயிரும் தடம் தோழினார் இத்திருவருள் பெறுவார் அவர்கள் மாயிரும் கடலை కడైంద పెరుమానాలే. చాలా అందమైనటువంటి ఆ పాసురాలలో 3వ పాసురం ఉంది చూడండి. దీని యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. నంబి అని పిలిచారు. పూర్ణుడా, పూర్ణుడా, పురై నంబి, నంబి నంబి అంటే అన్ని తెలిసినటువంటి వాడా అని అర్థం అన్నమాట. మా ఇరు కడలై కడైంద పెరుమానాలే. ఇందులో సముద్ర మదన వృత్తాంతాన్ని గుర్తుకు తెస్తున్నారు. మా అంటే చాలా పెద్దది, విరింతరు మా జాలం అంటారు. మా అంటే విశాలమైన, కడలై కడైంద పెరుమానాలే సముద్రాన్ని చెలికినటువంటి తండ్రి. నీ చేత ఈ తెరు అరుள் పెరువారు, నీ దయని పొందేటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారులే, వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. వాళ్ళు ఎంత అందగాళ్ళో, ఎంత అందగత్తెలో తెలుసా ఆ స్త్రీలు. వేయి ఇరు తడం తోడినార్. అసలు ఆ భుజాల మీకు దృష్టి వెళ్ళిందంటే ఇక కళ్ళు అటు ఇటు వెళ్ళవయ్యా. వెదురు లాంటి దృఢమైన పొడవుగా ఉన్న తడం తోళ్ళు, పొడవుగా ఉన్న తోడినారు భుజాలు కలిగిన వాళ్ళు. ఈ భుజాలని అంటే ఈ బాహువులని వెదురుగడలతో పోలుస్తారు. చాలా పండినటువంటి వెదురుగడ పచ్చగా ఉంటుంది. ఒకటి పచ్చగా ఉంటుంది రంగు, రెండవది రౌండ్ గా ఉంటుంది చాలా అందంగా, మూడవది పొడవుగా ఉంటుంది, అంటే కంటిని ఆకర్షించేలా ఉంటాయి. అలాగే వీళ్ళ యొక్క భుజాలు కూడాట మొట్టమొదటిది వెదురులాగా పచ్చగా అంటే బంగారు రంగులో వాళ్ళు మెరిసిపోతున్నారు ఒకటి. రెండవది ఇరు మంచి దృఢంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏవో పుల్లల్లా వేళ్లాడకుండా చక్కగా రౌండ్ గా పుష్టిగా బాగా ఉన్నాయి. తడం పైగా పొడవుగా ఉన్నాయి, చాలా అందంగా ఉన్నాయి. తోళినారు అలాంటి భుజాలు కలిగినటువంటి వారు స్త్రీలు. ఎవరమ్మా వాళ్ళు అమాయకంగా, పాపం నీకు తెలియదు కదూ, ఉన్నారులే కొంతమంది. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పోయి ఇరెందు, అక్కడికి వెళ్ళవయ్యా, అటు వెళ్ళాలి, పొరపాటున ఇటు వచ్చేసావు. ఏదో ఈ జిత్తుముడి చూసి పాపం అమ్మాయిలు గుర్తొచ్చి నన్ను చూసి వాళ్ళు అనుకున్నావేమో కాదు, ఈ భుజాలు చూసి పాపం వాళ్ళు అనుకున్నావేమో కాదు, నువ్వు వెళ్ళవలసిన స్థలం అది. ఇరెందు నిన్ పుళ్ళు మర్యాద వర్క్, నీ కపటం తెలియని వాళ్ళు. నాకు నీ కపటం తెలుసు, సుండాయం నానరియన్, నాకు తెలిసి నీ మోసాలు. వాళ్ళు అమాయకులయ్యా పాపం. అక్కడికి వెళ్తే నువ్వు చెప్తే అది నువ్వు ఎంతెంత పువ్వులు చెవుల్లో పెట్టినా పెట్టేసుకుని నమ్ముతారు వాళ్ళు. నా దగ్గర నీ ఆటలు చల్లవు, కాబట్టి నమ్మకం. ఏం పుళ్ళువం అరియాద వరకు, కపటం అనేది తెలియని ఆ స్త్రీలకి ఉరై చెప్పు, అక్కడికి వెళ్ళి నీ మాటలు చెప్పు. నీ చెయ్యవాయ్ ఆ చెప్తుంటే అలా పెదాలు కదులుతూ ఉంటాయి కదా, ఎర్ర ఎర్రగా ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, ఎంత అందంగా ఉన్నాయి. ఈరు కనియం అంటే ఒక దొండ పండు లాంటి పెదవులు,
కంగళం చెప్తుంటే తళతళతళ్ళాడిపోయేటువంటి నేత్రాలు. ఇన్నాళ్ళు విపరీతం. ఇప్పుడు చూడు, నువ్వెవరి మీద వ్యామోహంతో పడ్డాయో ఏమిటో, పాపం ఆ కళ్ళల్లో కాంతే పోయింది, ఆ పెదాల్లో ఎరిపైపోయింది. వైవర్ణ్యంతో దుఃఖపడ్డట్టున్న వాళ్ళని చూడమ్మా, మళ్ళీ కాంతి పుంజుకొస్తుంది, మంచి మాట వస్తుంది, ఒంటిగా అందం వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఆ సుందరాంగులు ఎవరో వాళ్ళ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళవలసింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు 3వ పాసరంలో. போயிருந்து நின் புள்ளுவம் அறியாதவர்க்கு உரை நம்பி நின் செய்யவாயிருங்கனியும் கங்களும் விபரீத நின்னாள் வேயிரும் தடம் தோழினார் திருவருள் பெறுவார் அவர்கள் மாயிரும் கடலை கடைந்த பெருமானாலே. దేవేశం కోలనాదం నైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ శిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామనాద్యౌ మమ హృది నిధతే రామ పద్మాక్షనాథాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేన முதல் சடகோபன்னாதவன் சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனும் பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவதருளாளர் திருவடி ஊன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే. నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే. శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేయీ భక్త్యాది గుణార్ణవం இதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனவாழி தெருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனு வன்வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపజ్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లు మాంబదే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.